नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मार्च 31 तारीख मंगलवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपको अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। भिडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एसत आप केउ जिलूर यह खबर देखुंत कमेंट कर जनईदेवे। आज प्रथम खबर ओडिशा दिवस ओडिशा नववर्ष पल्ली दिल्ली जाए पालन हो ओडिशा दिवस। राज्य राजधानी भुवनेश्वर समस्त राजस्व आयुक्त जिला और उपखंड तथा सारा ओडिशा समेत देशर राजधानी नुआ दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई रे पालन हेबो ओडिशा दिवस। आनंद उल्लास और आकर्षण महासमारोह पालन हेबो। चलित वर्ष 2026 एप्रिल 1 तारिख 14 तारिख पर्यंत दीर्घ 14 दिन धरी ओडिशार प्रत्येक जिला ठारू आरंभ करी राजधानी भुवनेश्वर पर्यंत ओडिशा पक्ष भव्यतार सह पालन करा जिवो। एही अवसर रे राज्य सरकार विभिन्न विभाग पक्षरु विभिन्न कार्यक्रम आयोजन एप्रिल 1 रे सूचना और लोक संपर्क विभाग आनुकूल्य राज्यर प्रतिष्ठा दिवस ओडिशा दिवस पालन करा जिवो। परवर्ती खबर फेरस्त हेलानी 128 कोटी चिटफंड टंका विधानसभा रे उठिला चिटफंड प्रसंग। क्षतिग्रस्त जमाकारी टंका फेरस्त तथ्य देले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ए जाए 4,27,487 क्षतिग्रस्त चिटफंड टंका फेरी पाइछंती। विधायक गणेश्वर बेहरा प्रश्न रे मुख्यमंत्री लिखित उत्तर रखिछंती। रोज वैली ग्रुप गोल्डन लैंड भैल्यू एवं हाईटेक इस्टेट प्रमोटर ग्रुप रो 8,78,953 आवेदनकारी मध्यरु 3,27,642 जमाकारी 28 कोटी टंका फेरस्त करा जाउची। अवशिष्ट प्रकृत क्षतिग्रस्त जमाकारी जिलापाल द्वारा टंका फेरस्त प्रक्रिया चालू रही। सेहीपरि कमिशन सुपारिश करिथिबा 99,845 क्षुद्र जमाकारी 47 कोटी टंका कर्पस पांठिरु फेरस्त करा जाइछि। यहा 8टी संस्थार संपत्ति जबत बाज्याप्त फल सरकार को 8.5 कोटी अधिक राशि प्राप्त होइछि। 68टी बेआईन आर्थिक प्रतिष्ठान अस्तावर संपत्ति बाज्याप्ति निमंते 90टी प्रस्ताव को राज्य सरकार आदेश देइथिबा बेले 42टी निर्देश को न्यायालय कायम रखिछंती। परवर्ती खबर बिजू बाबू साहस त्यागर प्रतीक कहिले दिलीप राय। बिजू बाबूंको प्रति मंतव्य नहीं सांसद दिलीप राय उद्वेग प्रकाश करिछंती। बिजू बाबूंको जीवन साहस त्याग दूरदृष्टि देश प्रेम रे परिपूर्ण थिला। केवल ओडिशार महान नेता नथिले भारत रे प्रतिष्ठित पाइथिले। स्वाधीनता संग्रामी देशर हित पई साहसिक विमान सेवा पई परिचित। स्वाधीनता परवर्ती गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त गुड़िकरे तांकर अवदान थिला। जातीय कर्तव्य जेउठारे आह्वान करुथुला सेठारे ठिया हेउथिले। सरकारी पदवी ठारू दूरेई थाई मध्य सेवा जोगाई देबारे पारंगम थिले। परवर्ती खबर आईएसआई निर्देश रे भारत विरोध रे षडयंत्र दिल्ली सीमारू लश्कर आतंकवादी गिरफ। दिल्ली पुलिस रो स्वतंत्र सेल मेट्रो पोस्टर मामला रे संप्रति गिरफ होइतिबा मॉड्यूल रो हैंडलर लश्कर ए तोइबा आतंकवादी शकीर मोहम्मद लोन को गिरफ करिछि। सूचना अनुसार शकीर मोहम्मद लोन संपूर्ण मॉड्यूल परिचालना करुथुला एवं मेट्रो पोस्टर मामला रे गिरफ होइतिबा अभियुक्तक सह तार सीधा सड़क संपर्क थिला। सुरक्षा एजेंसी गुड़िको नेटवर्क एवं षडयंत्र अन्य दिग गुड़िकर तदंत करिबा पई ताकू पचराउचरा करुछंती। परवर्ती खबर महिला को मिलिबो 40,000। नोएडा विमानबंदर उद्घाटन उत्सव रे बीजेपी समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस उपर राजनीतिक आक्रमण आरंभ करितिला। एहार परदिन रविवार समाजवादी पार्टीर एक रैली रे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पालटा जवाब दे 2027 विधानसभा निर्वाचन पर बिगुल बजाइथिले। आगामी विधानसभा निर्वाचन को दृष्टि रखी समाजवादी पार्टी मुख्य अनेक घोषणा करिसंती। सेथिमध्यरु से स्त्री समृद्धि सम्मान योजना अधीन महिलांक पई 40,000 टंकार एक प्रमुख वार्षिक अनुदान घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर बिजू बाबू को नहीं दुबेंको अपमानजनक मंतव्य दृढ़ निंदा कले नवीन पट्टनायक। सांसद निशिकांत दुबेंको मंतव्य को नहीं दृढ़ निंदा करिसंती नवीन पट्टनायक। बिजू जनता दल बीजेडी पूर्वतन ओडिशार मुख्यमंत्री बिजू पट्टनायक विरोध में बीजेपी नेता निशिकांत दुबेंको द्वारा दिया जाइतिबा विवाद मंतव्य को दृढ़ निंदा कर भित्तिक नुहे एवं प्रत्येक ओडिया भावना को अपमान बोली कहिसंती नवीन पट्टनायक। से कहिसंती बिजू बाबू को नहीं दुबे जहाँ कहिथिले ताहा जानि मु आश्चर्य। दुबे को मानसिक रोग विशेषज्ञ को देखाइबा उचित। परवर्ती खबर असुरक्षित सरकारी बाबू बढ़ुची आक्रमण। राज्य रे सुरक्षित नाहांती सरकारी बाबू। राज्य रे 1286 एपरी मामला रही जोठारे सरकारी बाबू आक्रमण शिकार होइछंती। सेथिरु 1083 जन को गिरफ करा जाइछि। सबुठु बालेश्वर जिले में असुरक्षित अछंती सरकारी बाबू। 157 जन सरकारी अधिकारी को आक्रमण घटना बालेश्वर ही पंजीकृत होइछि। एने गृह रे लिखित उत्तर रखिछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। परवर्ती खबर नंदनकानन को आसिले अतिथि। प्राणी उद्यान रे जीवजंतु प्रजाति 179 को वृद्धि।
पर्यटकों ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିଲେ ନୂଆ ଅତିଥି। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଜୁନାଗଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇଛି। ନୂଆ ପକ୍ଷୀ ଡେମଏଲେସ୍ କ୍ରେନ୍, କଲରାପତରିଆ ବାଘ ସାଙ୍ଗକୁ ନାଲି ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁଡ଼ା ଆସିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ପକ୍ଷୀ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରଜାତି ସଂଖ୍ୟା 179କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିରେ 3 ପ୍ରଜାତିର 18ଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିରେ 2 ଯୋଡ଼ା ଡେମଏଲେସ୍ କ୍ରେନ୍, 2 ଯୋଡ଼ା କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଏବଂ 5 ଯୋଡ଼ା ନାଲି ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 1ରୁ ମହିଳା ହକି ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର। ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଓ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଶିବିର ପାଇଁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ 31 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦଳରେ ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ନବାଗତମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଟୱାର୍କ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ଦୂରସଞ୍ଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଟୱାର୍କ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 2026 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗାଁକୁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ସେବା ପହଞ୍ଚିବ। 1239 ଗ୍ରାମକୁ ଡିଜିଟାଲ ଭାରତ ନିଧି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଶାରଦା ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମାହାଲିଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷକରେ 230ଟି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ରୁଜୁ। ବର୍ଷକରେ 230 ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ରହିଛି। ଏନେଇ ଗୃହରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏପ୍ରିଲ 2025ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା 230ଟି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 52ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ 41 ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। 206 ମାମଲାର ବିଚାର ଶେଷ ହେବ। 102 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। 23 ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ନିତିନ ନବୀନ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ ବାଙ୍କିପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିହାର ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରି 5 ଥର ବିଧାୟକ ପଦ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବାଙ୍କିପୁର ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିହାରର ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପୋଷ୍ଟରରେ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜେପି ନେତା ନବୀନ କିଶୋର ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 2006 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ପାଟନା ପଶ୍ଚିମ ଆସନରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 27 ଏପ୍ରିଲ 2006ରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖସିଲା ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର। ସୋମବାର ପୁଣି ଥରେ ଖସିଲା ସେୟାର ବଜାର। ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଖସିଲା ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଏସ୍ଇ 30 ସେୟାର ସେନ୍ସେକ୍ସ 1018 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 62,565ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହିପରି ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ 269 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 22,549ରେ ଖୋଲିଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ 544 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 73,038ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2026ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା। ଘରେ ବସି ନିଜେ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜର ତଥ୍ୟ। ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2026ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା। ଭାରତର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲ ଏବଂ ଜନଗଣନା କମିଶନର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାରାୟଣଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2026 ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଜନଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବ। ଏହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ 30 ଦିନ ବାଛିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗଣନାକାରୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏଥର ପ୍ରଥମ କରି ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନାଗରିକମାନେ ନିଜେ ଅନଲାଇନରେ ନିଜର ପରିବାରର ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ 7.68 ଲକ୍ଷ ମତଦାତା। ବିଧାନସଭାରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଭୋଟର ଜାଲିଆତିରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନରେ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ 7,68,521 ଜଣ ଭୋଟର ବୋଲି ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଗତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 6ରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ। ମୃତ୍ୟୁଜନିତ କାରଣରୁ 2,03,396 ଭୋଟର ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗୁଁ 4,08,132 ଭୋଟର ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ 2,246 ଭୋଟର ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନୂତନ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ମୋଟ 5,67,034 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ସହଜ ବିଜୟ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ IPL 19ତମ ସଂସ୍କରଣର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସହଜରେ ବିଜୟ
ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଆସାମର ଗୁହାଟୀ ସ୍ଥିତ ବାରସପରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସମୟର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜସ୍ଥାନ 8 ୱିକେଟରେ ଜିତିଛି। ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଟିମ୍ 12 ଓଭରରେ 2ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ 128 ରନ୍ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ସେ 305 ହାରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି। 17ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 4ଟି ଚୌକା ଏବଂ 5ଟି ଛକା ବଳରେ ବୈଭବ 52 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଦଳର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଅପରାଜିତ 38 ରନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ 18 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ରିୟାନ ପରାଗ ଅପରାଜିତ 14 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଟସ୍ ଜିଣି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଦଳ ସଫଳ ରଣନୀତି କରି ଚେନ୍ନାଇ ଟିମ୍କୁ 127 ରନ୍ରେ ଅଟକାଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚେନ୍ନାଇ 19 ଓଭର 4ଟି ବଲରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ଫଳରେ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ ବିଜୟ ପାଇଁ 128 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦଳର ସମସ୍ତ ବୋଲର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର, ନନ୍ଦ୍ରେ ବଗର ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ବ୍ରିଜେଶ ଶର୍ମା, ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା ଏବଂ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା ପାଇଁ ନିଜ ଆକାଶମାର୍ଗ ସିଲ୍ କଲା ସ୍ପେନ୍। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସ୍ପେନର ଆକାଶମାର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମନା କଲା ସ୍ପେନ ପ୍ରଶାସନ। ଏହା ସହ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ସାମରିକ ଘାଟି ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ପେନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍ଗାରିଟା ରୋବଲ୍ସ। ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପ୍ରଥମେ ସ୍ପାନିଶ ଖବରକାଗଜ ଏଲ୍ ପାଇସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 83,000 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ। ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାରୁ ବ୍ଲକ। 83,000 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ। ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ବ୍ଲକ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହା ସହ ବିପୁଳ ଫ୍ରଡ୍ ଆପକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 8,45,000 ସିମ୍ କାର୍ଡକୁ ଅକାମୀ କରିଦିଆଯିବା ସହ ଏନ୍ସିଆରପି ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ 2,39,000 IMEI ନମ୍ବର ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଓ ନିବେଶ ଠକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସାଇବର ଶାଖା ଆଇସି ସାଇବର ଠକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଭିଯାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେବ ଚାଇନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଲାଗିବ କଟକଣା। ଭାରତରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେବ ଚାଇନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ଆସନ୍ତା କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଚାଇନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ବିକ୍ରି ଉପରେ ଲାଗିବ କଟକଣା। ଚାଇନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ STQC ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଚାଇନିଜ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ତଥ୍ୟ ଚୋରିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଚାଇନିଜ ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏ ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଠୋର ହେଲା ରେଳବାଇ ଏଣିକି ଟ୍ରେନ ଚେନ୍ ଟାଣିଲେ ବର୍ଷେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କୌଣସି ବୈଧ କାରଣ ବିନା ଚେନ୍ ଟାଣି ଟ୍ରେନ ଅଟକାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ଏପରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରେଳବାଇ ସୁରକ୍ଷା ବଳ କୌଣସି ବୈଧ କାରଣ ବିନା ଚେନ୍ ଟାଣି ଟ୍ରେନ ଅଟକାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକକୁ ଧରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଶାଳ ଗଣଧାରଣା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି। କଟକ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଟ୍ରମା କେୟାର ଆଇସିୟୁରେ ଘଟିଥିବା ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 13 ଜଣ ନିରୀହ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ସଂସ୍ଥାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୃତ ହତ୍ୟା ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଗଣଧାରଣା ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଦୁବାଇକୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବ୍ୟାଙ୍କକକୁ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏଥିସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସିଡ୍ୟୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏହି ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଉଥିବା କିଛି ସହରକୁ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାନଦୀରେ ଛଡ଼ାଗଲା 12ଟି ଘଡ଼ିଆଳ। 35ରେ ପହଞ୍ଚିଲା କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ମହାନଦୀରେ ସୋମବାର 12ଟି ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାନଦୀରେ ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା 35ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ନଜର ରଖାଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ 12ଟି ଯାକ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ଦେହରେ ଟ୍ରାକିଂ ମେସିନ ଲଗାଇ ମହାନଦୀରେ ଛଡାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପାଳନ କରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କିଛି କିଛି କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏହି ଗଣ୍ଡରେ ଛଡାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ନାମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଏଆଇର ଉପଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମଶାଳା। ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ ନାମ୍ସ ସହଯୋଗରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏଆଇର ଉପଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ କର୍ମଶାଳା ସିଏମ୍ଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପିଏମ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ସୁଭାଶିଷ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଏଆଇର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ସିବି ନିଆଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି 6 ଦଫା ଦାବି ଜଣାଇଲେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି 13 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ଘଟଣାରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି 6ଟି ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ସିବି ଘଟଣାରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।